کراچی سے خبر تک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ کراچی میں 3 وکلاء کے قتل کے خلاف سیالکوٹ، نارووال اور پاک پتن میں وکلاء کا عدالتوں کا بائیکاٹ، سائلین کو پریشانی کا سامنا۔ عیسیٰ خیل میں وابڈا کی نجکاری کے خلاف وابڈا ہائیڈرو لیبر یونین اور انجینئرز ایسوسی ایشن کا احتجاجی مظاہرہ۔ گجرانوالہ اور خانیوال میں ووٹوں کے اندراج پر خواجہ سراؤں کے بھنگڑے۔ ملتان میں پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور کی ادویات کے ریاکشن سے ہلاکتوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ میرپور خاص میں بھی کراچی میں قتل ہونے والے 3 وکلاء کے سوگ میں وکلاء کا عدالتوں کا بائیکاٹ۔ گھوٹکی میں بوسیدہ مکان کی چھت گرنے سے ایک خاتون جاں بحق، 4 افراد زخمی ہو گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیو سے متعلق شعور بیدار کرنے کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اور کراچی میں 3 وکلاء کے قتل کے خلاف کوئٹہ اور صوبے بھر کے دیگر اضلاع میں بھی وکلاء نے عدالتوں کا بائیکاٹ کیا۔ ملک بھر کی طرح سیالکوٹ میں بھی کراچی میں 3 وکلاء کے قتل کے خلاف وکلاء برادری نے عدالتوں کا مکمل بائیکاٹ کیا۔ مسلح چاروں تحصیلوں سیالکوٹ، ڈسکا، پسرور اور سمڑیال میں بار ایسوسی ایشنز کی اپیل پر وکلاء نے عدالتوں کا مکمل بائیکاٹ کیا اور کوئی بھی وکیل کسی بھی عدالت میں پیش نہیں ہوا، جس سے عدالتوں میں زیر سماعت 3000 سے زائد سول اور فوجداری مقدمات آئندہ تاریخ سماعت تک کے لیے ملتوی کر دیے گئے، جبکہ درخواست ضمانتوں پر بھی بحث نہیں ہو سکی۔ وکلاء کی ہڑتال کی وجہ سے عدالتوں میں ویرانی چھائی رہی۔ ادھر بار ایسوسی ایشنز کے ہنگامی اجلاسوں میں کراچی میں 3 وکلاء کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے ملزمان کی فوری گرفتاری کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ وہیں نارووال میں بھی کراچی میں 3 وکلاء کے قتل کے خلاف ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نارووال کی اپیل پر وکلاء نے عدالتوں کا مکمل بائیکاٹ کیا۔ وکلاء کی جانب سے عدالتوں کے بائیکاٹ کے باعث کوئی بھی وکیل کسی بھی عدالت میں پیش نہیں ہوا۔ اس موقع پر صدر ڈسٹرکٹ بار خان عبدالقیوم خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جن اداروں کا کام عوام کو انصاف فراہم کرنا ہے وہ خود عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ سندھ میں 72 گھنٹے کا کرفیو نافذ کر کے ٹارگٹ کلرز اور اشتہاریوں کو گرفتار کیا جائے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نے 2 روز قبل اجمل عثمان ایڈوکیٹ کے بھائی اسد عثمان پر ڈکیتی کے خلاف مزاحمت پر فائرنگ کی بھی شدید مذمت کی۔ اس موقع پر سینئر نائب صدر رانا محمد افتخار، جوائنٹ سیکرٹری لیاقت علی اور دیگر بھی موجود تھے۔ میاوالی کی تحصیل عیسیٰ خیل میں وابڈا ہائیڈرو لیبر یونین اور انجینئرز ایسوسی ایشن کی جانب سے وابڈا کی نجکاری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس مظاہرے میں وابڈا ہائیڈرو لیبر یونین اور انجینئرز ایسوسی ایشن کے عہدیداران اور ممبرز نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے وابڈا ہائیڈرو لیبر یونین کے مرکزی رہنما محمد یوسف، زونل سیکرٹری عبدالرشید خان، جبکہ انجینئرز ایسوسی ایشن کے رہنما حمید اللہ خان اور دیگر نے کہا کہ حکومت کی طرف سے وابڈا کی نجکاری ملک اور قوم کے خلاف سازش ہے۔ انہوں نے کہا کہ وابڈا کی نجکاری کو روکنے کے لیے وہ ہر قسم کی قربانی دیں گے۔ اس موقع پر اعلان کیا گیا کہ کل ضلع بھر میں ملازمین اور یونین کارکنان احتجاجی مظاہرہ کریں گے اور دھرنا دیں گے۔ کچھ سیاست کا ذکر کرے، تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ اقتدار میں آ کر جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی الیکشنز کروا کر موروثی سیاست کا خاتمہ کریں گے۔ پاک پتن میں ایم وائی او نون کے ضلعی صدر میاں مظہر فرید وٹو کے سینکڑوں ساتھیوں سمیت تحریک انصاف میں شمولیت کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ تحریک انصاف پٹواری کلچر کو ختم کرے گی۔ اگر مسلم لیگ نواز پنجاب اور مرکز سے مستعفی ہو جائے تو اپوزیشن کو حکومت گرانے میں آسانی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں، حکومت اپنی ناکامی چھپانے کے لیے پروپیگنڈا کر رہی ہے۔
ملکہ خانز کی بات کریں جہاں پولیس نے مختلف مقامات پر چھاپے مار کر 2 خواتین کے قتل میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ڈی پی او پاک پتن جہاں زیب نذیر خان کی ہدایت پر ایس ایچ او چودھری اعجاز اکرم نے پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ ملکہ خانز کے مختلف مقامات پر چھاپے مار کر 3 ملزمان کو گرفتار کر کے لاکھوں روپے مالیت کا مسروقہ سامان بھی برآمد کر لیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق ملزمان کے سرغنہ افضل کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ اس کی نشاندہی پر دیگر 2 ملزمان اکرم وٹو اور صابر کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایس ایچ او ملکہ خانز چودھری اعجاز اکرم نے بتایا کہ اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کے لیے پولیس اقدامات کر رہی ہے۔ خوشاب کی تحصیل نورپور تھل میں واقع گورنمنٹ گرلز کالج میں حکومتی عدم توجہی کے باعث تدریس کا سلسلہ تاحال شروع نہیں کیا جا سکا۔ سابق حکومتی دور میں 1 کروڑ 70 لاکھ روپے کی خطیر رقم سے تعمیر ہونے والے خواتین کالج میں تدریسی عملے کی عدم تعیناتی کے باعث سینکڑوں طالبات دور دراز کے علاقوں میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں، جبکہ متعدد غریب خاندان اپنے بچوں کو دور دراز علاقوں میں نہیں بھیج سکتے، جس سے ان کا مستقبل تاریک ہو رہا ہے۔ عوامی اور سماجی حلقوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف سے اپیل کی ہے کہ کالج میں ٹیچنگ سٹاف کو تعینات کیا جائے تاکہ مقامی سطح پر تعلیم کا حصول ممکن ہو سکے۔ گجرانوالہ میں خواجہ سرار ڈھول کی تھاپ پر شناختی کارڈ بنوانے اور ووٹ کے اندراج کے لیے الیکشن کمیشن آفس پہنچ گئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایت پر خواجہ سراؤں کو شناختی کارڈ اور ووٹ کے اندراج کا حق ملنے پر گجرانوالہ ڈسٹرکٹ کے خواجہ سرار شناختی کارڈ کے حصول اور ووٹوں کے اندراج کے لیے ڈھول کی تھاپ پر الیکشن کمیشن کے آفس پہنچے، جہاں انہوں نے ٹھمکے لگا کر اپنی خوشی کا اظہار کیا، جبکہ الیکشن کمیشن آفس کا عملہ بھی ان کے ڈانس سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن کے مطابق ضلع بھر کے 100 خواجہ سراؤں کی رجسٹریشن کی گئی ہے، جن کو شناختی کارڈ جاری کر دیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ ووٹ کا اندراج بھی کیا جائے گا۔ اس موقع پر خواجہ سراؤں کے گرو ناصر کا کہنا تھا کہ سیاستدانوں نے ملک کا کچھ نہیں سوچا، اس لیے ان کے ساتھی آئندہ الیکشنز میں حصہ لے کر ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ خانیوال میں بھی ووٹوں کے اندراج کے دوران خواجہ سراؤں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے الیکشن آفس کے سامنے ڈانس کیا۔ ووٹوں کے اندراج کے لیے الیکشن آفس آنے والے خواجہ سراؤں نے ملی نغموں پر ڈانس کرتے ہوئے انہیں ووٹ کا حق دینے پر خوشی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ووٹ کا حق دے کر ان کے دیرینہ مطالبے کو پورا کیا گیا ہے، جبکہ ووٹ کا حق حاصل کر کے وہ بھی ملک کی سیاست میں اہم کردار ادا کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اب خود کو حقیقی پاکستانی سمجھ رہے ہیں۔ اس موقع پر خواجہ سراؤں کا ڈانس دیکھنے کے لیے شہریوں کی کثیر تعداد بھی جمع ہو گئی۔ بات کریں گے فیروز وٹواں کی، جہاں 3 بچوں کا باپ ٹریفک حادثے میں معذور ہونے کے بعد 5 سال سے بستر مرگ پر پڑا ہے اور کسی مسیحا کا منتظر ہے۔ جھکیاں کرنالیاں کا غریب محنت کش غلام سرور کام کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ 5 سال قبل ایک ٹریفک حادثے میں ریڑھ کی ہڈی متاثر ہونے سے وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہا اور اب بستر مرگ پر پڑا ہے، جبکہ اس کے گھر میں فاقہ کشی نے ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ غلام سرور کے گھر جو کچھ بھی جمع پونجی تھی وہ اس کے علاج پر خرچ ہو چکی ہے، مگر وہ صحت یاب نہیں ہو سکا۔ اس کے کم سن بچے گلشن نصیر حسین اور ماریا غربت کی وجہ سے اسکول بھی نہیں جا سکتے۔ متاثرہ شخص کی بیوی رخسانہ بی بی نے گورنر پنجاب سردار لطیف خان کھوسا اور وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف سے اپیل کی ہے کہ اس کے خاوند کا حکومتی سطح پر علاج کروایا جائے۔ چیچا وطنی میں شہدائے کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہلم کے سلسلے میں علم اور زلجنا کے 2 جلوس برآمد ہوئے۔ علم اور زلجنا کے یہ جلوس جی ٹی روڈ، اوکالوا روڈ، ڈاک خانہ بازار اور صدر بازار فوارہ چوک سے ہوتے ہوئے چوک بلاک نمبر 4 پہنچ کر اختتام پذیر ہو گئے۔ اس موقع پر جلوس کے شرکاء نے زنجیر زنی اور سینہ کوبی کرتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ علامہ امجد چودھری نے شہدائے کربلا کے فلسفہ شہادت پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر ڈی پی او ساحل وار رانا ایاز سلیم نے ڈی ایس پی ملک اعجاز حسین اور پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ جلوسوں کی خود نگرانی کی۔ اس دوران سیکیورٹی کے انتہائی سخت ترین انتظامات کیے گئے تھے۔ جلوس کے داخلی اور خارجی راستوں پر خاردار تاروں کے ذریعے بند کیا گیا تھا اور جلوس کے داخلی راستوں پر میٹل ڈیٹیکٹرز اور واک تھرو گیٹس بھی نصب کیے گئے تھے۔
पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर की अद्वियात के रिएक्शन से हलाकतों के हवाले से मुल्तान में भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुत्तहदा शहरी मुहाज की जानिब से कचहरी चौक में एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें हर तबके फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि सरकारी अस्पतालों में जाली अद्वियात से शहरियों की हलाकतों की तमाम तर जिम्मेदारी बतौर वज़ीर सेहत वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ पर आयद होती है, लिहाजा इन्हें मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। मुजाहिरीन ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और मामले की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया। अब बात करेंगे मियांवाली के इलाके सखेल की, जहां नामालूम अफराद की फायरिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार चिंची रिक्शे से टकराने के बायस शदीद जख्मी हो गया। रिहायशी मलिक इरफान बिल्लुखेल घर जा रहा था कि अचानक नामालूम अफराद की फायरिंग के दौरान चिंची रिक्शे से टकरा गया, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार और चिंची में सवार मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। पुलिस और रेस्क्यू ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। डीसीओ नारोवाल अहमद अली कुंबो ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद नौजवान नस्ल के लिए मस्बत इक़दाम है। वज़ीर आला पंजाब स्पोर्ट्स फेस्टिवल के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट इस्लामिया डिग्री कॉलेज नारोवाल में सरदार क्रिकेट क्लब और नज़ीर मेमोरियल क्रिकेट क्लब के दरमियान एक मैच खेला गया, जिसमें डीसीओ नारोवाल अहमद अली कुंबो, कन्वीनियर स्पोर्ट्स प्रोग्राम मलिक तारिक महमूद, साबिक तहसील ख्वाजा मोहम्मद और इसके साथ साथ दीगर अफराद ने शिरकत की। तकरीब के अख्तिताम पर डीसीओ नारोवाल अहमद अली कुंबो ने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से स्पोर्ट्स फेस्टिवल मेले के इनेकाद से नौजवान नस्ल की सलाहियत को निखारने का मौका मिला है। कन्वीनियर स्पोर्ट्स मलिक तारिक महमूद आवान ने कहा कि मौजूदा तमाम माहौल में खेलों का इनेकाद वज़ीर आला पंजाब का एक अजीम कारनामा है। बाज़ार डीसीओ नारोवाल अहमद अली कुंबो और कन्वीनियर स्पोर्ट्स मलिक तारिक महमूद आवान ने कामयाब होने वाले टीम के कप्तान को ट्रॉफी और खिलाड़ियों में नकद इनामात तकसीम किए। कुछ जिक्र करेंगे सियालकोट का, जहां डेंगू से बचाव प्रोग्राम के तहत लोगों में शऊर बेदार करने के लिए एक वॉक का अहतमाम किया गया। वॉक में शरीक लोगों का कहना था कि डेंगू वायरस पर काबू पाने के लिए माशरे के हर फर्द को इनफरादी तौर पर अपना किरदार अदा करना होगा, जबकि शहरियों को डेंगू मच्छर के खात्मे के लिए माहौल साफ रखना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि हमें ऐसे इकदाम करने होंगे जिससे डेंगू मच्छर की अफसाइश पर काबू पाया जा सके। इस मौके पर वॉक के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर डेंगू से निजात के तरीके दर्ज थे। डेंगू के खिलाफ वॉक डीसीओ ऑफिस पहुंचकर एहतमाम पजीर हो गई। रोहड़ी क्लब डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गवर्नर डॉक्टर परवेज असलम खान ने कहा है कि 2005 तक पोलियो का मुकम्मल खात्मा ना हुआ तो आलमी बिरादरी में पाकिस्तान तन्हा रह जाएगा। जंग में मुनक्किदा एक तकरीब में खिताब करते हुए उनका कहना था कि 2005 में पाकिस्तान में पोलियो केसेस की कुल तादाद 30 थी, जो 2011 में बढ़कर 197 तक जा पहुंची है। इस मौके पर रोहड़ी क्लब झंग के सदर मोहम्मद शफीक चौधरी ने कहा कि रोहड़ी क्लब का वाहिद मकसद माशरे के कमज़ोर अफराद की मदद करना है। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल के यूरोलॉजी वार्ड में सर्जरी सिस्टम के क़याम के लिए 30 लाख रुपए की खत्ती रकम दरकार है। तकरीब में दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने भी खिताब किया। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब बात करेंगे फैसलाबाद की, जहां जिले इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बायस तजारती मरकज निर्वाला रोड पर तजावजात की भरमार हो गई है, जिससे आवाम का जीना मुहाल हो गया है। निर्वाला रोड और निर्वाला चौक में दुकानदारों, छापड़ी फरोशों और मोटरसाइकिल मकीनों ने कब्जा कर रखा है, जिससे पैदल चलने वालों के अलावा सड़क पर ट्रैफिक का गुजरना भी मुश्किल हो गया है। जबकि ट्रैफिक पुलिस, टीएम में लालपुर शहर और जिले इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। मुकामी लोगों ने वक्त न्यूज़ को बताया कि निर्वाला रोड पर जगह जगह तजावजात की भरमार है, जबकि टीएम में लालपुर टाउन और जिले इंतजामिया को मुतादिद बार शिकायत भी की गई हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई।
शहरियों ने DCO, सिटी एडमिनिस्ट्रेटर और टाउन इंतजामिया से मुतालबा किया है कि तजावुज़ात के खात्मे के लिए फौरी ऑपरेशन शुरू किया जाए। उधर इस्लामाबाद में एक निजी अस्पताल के ज़ेरे एहतमाम कैंसर से आगाही के लिए वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। निजी अस्पताल के ज़ेरे एहतमाम कैंसर से आगाही के लिए वॉक का मकसद मुल्क में कैंसर के मर्ज में इजाफा को रोकने और कैंसर के तदारुक के लिए लोगों में शऊर बेदार करना था। वॉक में शामिल बच्चों ने शमे, जबकि दीगर शुरका ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। प्ले कार्ड्स पर कैंसर से बचाव के लिए तदाबीर दर्ज थीं। शुरका का कहना था कि पाकिस्तान को कैंसर जैसे मूजी मर्ज से बचाने के लिए हुकूमती और अवामी सतह पर शऊर उजागर करने की ज़रूरत है। और पंजाब के बाद अब रुख करेंगे सिंध का। कराची में कत्ल होने वाले वकला के सोग में मीरपुर खास में वकला ने अदालती बॉयकॉट करते हुए स्याह झंडे लहराए। मीरपुर खास में गुज़श्ता रोज कराची में टारगेट किलिंग का निशाना बनने वाले 3 वकला के कत्ल के खिलाफ वकला की जानिब से जनरल बॉडी का भी इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें वकील अजीज मेमन और शौकत राहू का कहना था कि वकला के कत्ल को दहशतगर्दी है, जिसकी किसी भी सूरत हिमायत नहीं, मजम्मत की जाएगी। उन्होंने मुतालबा किया कि वकला के कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार करके सख्त सजा दी जाए और वकला को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाए। घोटकी में बोसीदा मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर एक खातून जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हो गए। घोटकी के इलाके चंदर राम कॉलोनी में अमर लाल के घर की बालाई मंजिल में 2 कमरों की छत धमाके से गिर गई। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत मलबे तले दबे अफराद और बच्चों को निकाला, ताहम एक खातून रजनी मौके पर ही जाँ बहक हो गई, जबकि अजीत कुमार, सुनील कुमार और रीना कुमारी समेत 2 साला बच्ची साधना मलबे तले दबकर जख्मी हो गई, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। MQM की राबता कमेटी के रुकन मुस्तफ़ा कमाल और हारून रजा ने कहा है कि सक्खर में होने वाले जलसे में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सियासी इज्तिमा होगा। सक्खर में जलसा-ए-आम की तैयारियों के हवाले से कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि अल्ताफ हुसैन ने अपने पैगाम को फैलाने के लिए सक्खर का इंतखाब किया है। अब ये कारकुनान की जिम्मेदारी है कि वो इस जलसा-ए-आम को कामयाब बनाएं। इस मौके पर रजा हारून का कहना था कि MQM ने नए सूबों की तश्कील के हवाले से करारदाद कौमी असम्बली में पेश कर दी है, तहम मुत्तहदा किसी भी सूरत सिंध की तकसीम बर्दाश्त नहीं करेगी। उनका कहना था कि बाद सियासी जमातें और नाम निहाद कौम परस्त रहनुमा सिंध के अवाम में नफरतें फैला रहे हैं। कॉर्नर मीटिंग से रुकन सिंध असम्बली साजिद अहमद ने भी खिताब किया। उधर दादू में आसिफ जमाली एडवोकेट की रिहाई के लिए डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट करते हुए एहतजाजी धरना दिया गया। डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से एडवोकेट आसिफ जमाली की गिरफ्तारी के खिलाफ सैकड़ों वकला ने अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट करते हुए SSP ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया और धरना दिया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। उनका कहना था कि आसिफ जमाली की गिरफ्तारी को 3 रोज गुजर चुके हैं, वकला के एहतजाज के बावजूद इन्हें रिहा नहीं किया गया। इस मौके पर SSP दादू डॉक्टर फारूक अहमद आवान ने वकला रहनुमाओं को यकीन दहानी कराई कि गिरफ्तार वकील आसिफ जमाली हैदराबाद पुलिस की हिरासत में हैं और इनकी रिहाई के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, जिस पर वकला पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। घोटकी में 72 अफराद ने महकमा जंगलात के 240 एकड़ अराजी पर मुबैना तौर पर कब्जा करके जंगल में आग लगा दी। फॉरेस्ट ऑफिसर शहजाद के मुताबिक गुज़श्ता रोज 72 अफराद ने महकमा जंगलात की 240 एकड़ अराजी पर मुबैना तौर पर कब्जा करके एक्साइज पुलिस के फॉरेस्ट अमले को यरगमाल बना लिया और ज़दोकोब किया और अराजी पर कब्जा करने के बाद जंगल में आग लगा दी, जिससे मुतादिद दरख्त जलकर राख हो गए, जबकि 2 गार्ड्स और 1 हेड कांस्टेबल भी गायब है। उनका कहना है कि 2 रोज कबल SSP घोटकी और DIG सक्खर रीजन को भी इत्तला दी गई थी, मगर अभी तक इस हवाले से मुकदमा दर्ज नहीं किया गया।
वक्त न्यूज़ पर खबर नशर होते ही मीरपुर खास में गुलिस्तान बल्दिया पार्क में तज़ीन व आराइश का काम शुरू कर दिया गया है। कमिश्नर मीरपुर खास गुलाम हुसैन मेमन ने वक्त न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद पार्क की खस्ताहाली का नोटिस ले लिया है। पार्क में तबाह होने वाले दरख्तों और पौधों की आबियारी का काम भी तेजी से जारी है। उधर पार्क की तज़ीन व आराइश का आगाज होने पर शहरियों का कहना है कि शहर के वस्त में वाक़ इस पार्क की मुरम्मत खुशाइंद है और पार्क की मुरम्मत और तज़ीन व आराइश से फैमिली इस पार्क में जा सकेंगी। दूसरी जानिब पार्क में तेजी से जारी काम के नतीजे में फूलों की नुमाइश का इनेकाद भी मुमकिन हो गया है। मीरपुर खासी की बात करेंगे, जहां बल्दिया मुलाजमीन ने गैर कानूनी भर्तियों और प्रमोशन न मिलने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। गैर कानूनी भर्तियों और कानून के मुताबिक प्रमोशन न दिए जाने के खिलाफ मुजाहिरे के दौरान मुलाजमीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। उनका कहना था कि 30 साल से काम करने वाले मुलाजमीन को प्रमोशन दी जाए, जबकि कानून के मुताबिक इन मुलाजमीन को सन कोटे पर अमल दरामद भी किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर इनके मुतालबात मंजूर न किए गए तो वो एहतजाज का दायरा कार वसी करने पर मजबूर हो जाएंगे। घरों में तलका इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस निकासी आब का निज़ाम मफलूज होकर रह गया है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद अहवाल बता रहे हैं सैयद इमरान अली अपनी इस रिपोर्ट में। घरों में तालका इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बाइस शहर भर में नकासी आब का निजाम मफलूज होकर रह गया है। नकासी आब की नालियों की सफाई न होने और मेन नकासी आब का नाला चौक हो जाने के बाइस गली मोहल्लों में जगह जगह गंदा पानी जोहड़ की शक्ल में खड़ा है, जहां से बच्चों और खवातीन को गुजरने में सख्त दुश्वारी का सामना रहता है। जबकि बाज़ मकामात पे नकासी आब का गंदा पानी घरों में भी दाखिल हो रहा है, जबकि तालका इंतजामिया शहर के इस सबसे अहम मसले पर संजीदगी से गौर करने के लिए तैयार ही नजर नहीं आती। घरों की हमेशा से रिवायत रही है कि जब तक शहरी अपने मसले के हल के लिए रोडों पे ना निकलें, इनके मसाइल हल नहीं होते, जिसकी शिकायत करते हुए इलाका मकीन कहते हैं, सालों से हमारी ये हालत होती है, कोई गली कोई इंतजाम कोई काम नहीं कर रहा है। हालांकि इनके ही यानी कि मुलाजमत यहाँ रह रहे हैं सालों साल। हमारे जो नेक नमाजी आदमी वो भी गुजरने जैसे नहीं, स्कूल के बच्चे जो हैं वो भी गुजरने जैसे नहीं। हमारा कारोबार तबाह हुआ है। छोटे छोटे मासूम बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं और इतनी गंदगी में हम लोग को कितने महीनों से इस तरह के कोई ना देखने वाला ना कोई बालने वाला, कोई जिसके पास रिपोर्ट लेके जाते वो कोई सुनता नहीं। जरूरत इस बात की है कि तालका इंतजामिया इस जानिब फौरी तवज्जो देते हुए मुस्तकिल बुनियादों पर नकासी आब की नालियों की सफाई का एहतमाम करे और इसके साथ साथ शहर भर में सफाई के निज़ाम को भी बेहतर बनाए, ताकि शहरियों को एक साफ सुथरा माहौल मैसर हो। कैमरामैन जुल्फिकार चांडियों के साथ सैयद इमरान अली, वक्त न्यूज़, घारो। और अब खबर शामिल करेंगे दादू से, जहां सिंध एनिमल एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन की जानिब से अपने मुतालबात के हक में दफातर की तालाबंदी की गई। सिंध एनिमल एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन की जानिब से वेटनरी मुलाजमीन को सर्विस स्ट्रक्चर के तहत स्केल और अपग्रेडेशन ना दिए जाने के खिलाफ दफातर की तालाबंदी के मौके पर मुलाजमीन का कहना था कि सिंध के दीगर सरकारी इदारों में मुलाजमीन को सहूलियात दी जा रही हैं, तमाम वेटनरी स्टाफ की मुलाजमीन आज भी जायज़ हक से भी महरूम है। उनका कहना था कि मुतल्लिका हुकाम जानबूझकर इस अहम मसले पर चश्मपोशी कर रहे हैं। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि स्टाफ को सर्विस स्ट्रक्चर की बुनियाद पर स्केल और अपग्रेडेशन दी जाए। शिकारपुर में 2 माह कबल मुबैना तौर पर कत्ल होने वाले शख्स के वरसा ने कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर एहतजाजी धरना दिया, जिससे नेशनल हाईवे ब्लॉक हो गई। शिकारपुर के इलाके बोट बाजार में 2 माह कबल मकान के करीब से ठेला ना हटाने पर 3 अफराद अजीज अहमद, अब्दुल कयूम और रजब अली ने फायरिंग करके शफीक अहमद नामी शख्स को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया था। दूसरी जानिब पुलिस ने कत्ल में मुलव्विस एक मुलजिम अजीज अहमद को बंदूक समेत गिरफ्तार कर लिया था, तहाँ 2 मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गए थे। मकतूल के वरसा का कहना था कि पुलिस दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इक़दामात से गुरेज कर रही है, जबकि मुलजिमान इन्हें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। इस मौके पर मुजाहिरीन ने एहतजाजन नेशनल हाईवे पर धरना देकर शाहराह को ब्लॉक कर दिया। मीरपुर खास में रोटरी क्लब की जानिब से नेशनल पोलियो प्लस के सरबराह डॉक्टर ईसा के एजाज में एक तकरीब का इनाकाद किया गया। तकरीब में रोटरी क्लब और नेशनल पोलियो प्लस के अहदेदारान की जानिब से डॉक्टर ईसा को अजरक का तोहफा पेश किया गया, जबकि डॉक्टर ईसा ने
پولیو مہم کے لیے دیہاتوں میں بہترین کارکردگی دکھانے والے افراد میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر عیسیٰ کا کہنا تھا کہ لاہور میں انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا المیہ بہت افسوسناک ہے۔ اس واقعے کی غیر جانبدار انکوائری کی جانی چاہیے۔ اب بات کریں گے ناک آؤٹ کی، جہاں مددگار فورس 15 کے افتتاح کے موقع پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ایس ایس پی میرپور خاص ریاض سومرو نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرپور خاص میں مددگار فورس 15 کے قیام اور تجربے کے بعد ڈگری جھٹو اور نوکوٹ میں اس کا افتتاح کیا جا رہا ہے۔ 15 نوکوٹ کے پولیس آفیسرز اور نوجوان فوری انصاف کی فراہمی اور امن و امان کی بحالی کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 15 فورس سے چوری، ڈکیتی اور دیگر جرائم میں کمی واقع ہوگی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مددگار فورس 15 کے ٹیلی فونک نظام میں فنی خرابی کو بھی دور کیا جائے گا۔ اس موقع پر انہوں نے تھانہ نوکوٹ کو نئی پولیس موبائل اور مددگار 15 کو موٹر سائیکلیں دینے کا بھی اعلان کیا۔ میرپور خاص ہی کے محمد میڈیکل کالج میں یوم حسین کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ علماء کرام نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عصر حاضر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیغام کو عام کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت سے نہ صرف مسلمانوں بلکہ پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے۔ تقریب میں طلباء اور طالبات کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ مزید خبروں کی جانب بڑھیں گے۔ ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر محکمہ صحت ڈی آئی خان ڈاکٹر عاشق سلیم کا کہنا ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پولیو کے خاتمے کے لیے دن رات کوشاں ہے، تاہم والدین، علماء کرام اور اساتذہ بھی فعال کردار ادا کریں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں گورنمنٹ ماڈل سکول نمبر 1 میں منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ محکمہ صحت پولیو کے خاتمے کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پولیو کیسز پاکستان میں ہیں، تاہم مدرسوں اور سکولوں میں پولیو کے خاتمے کے لیے سنجیدہ کوششیں بروئے کار لائی جائیں تو انشاءاللہ 2012 کے آخر تک پاکستان سے پولیو کا مکمل خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر پروجیکٹ مینیجر قومی ادارہ برائے تحقیق و ترقی جلال الدین خان نے کہا کہ پولیو کے قطروں میں کوئی بھی مضر صحت چیز شامل نہیں ہے۔ علماء، اساتذہ اور والدین بھی اس مہم کا حصہ بنیں۔ اور اب خبریں شامل کریں گے بلوچستان سے۔ جعفر آباد میں ریلوے انتظامیہ کی عدم توجہی سے ریلوے ٹریک پر سیویج کا پانی جمع ہونے سے پٹریاں نیچے بیٹھ گئی ہیں۔ ڈیرہ اللہ یار میں عرصہ دراز سے ریلوے ٹریک پر سیویج کے گندے پانی نے تالاب کی شکل اختیار کر لی ہے، جبکہ مال مویشیوں کے ریوڑ بھی روزانہ ٹریک سے گزرتے ہیں۔ ٹریک کی مناسب دیکھ بھال نہ کیے جانے کے حوالے سے ریلوے کے عملے کی لاپرواہی صاف دکھائی دیتی ہے۔ شہریوں نے ریلوے کے اعلیٰ حکام سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ڈیرہ اللہ یار ریلوے عملے کی غفلت کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کر کے مسافروں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ کراچی میں 3 وکلاء کے قتل کے خلاف کوئٹہ اور صوبے کے دیگر اضلاع میں بھی وکلاء نے عدالتوں کا مکمل بائیکاٹ کیا۔ بلوچستان ہائی کورٹ، سیشن کورٹ اور ضلع کچہری میں کوئی بھی وکیل کسی بھی کیس کی پیروی کے لیے عدالت میں پیش نہیں ہوا۔ ججز نے بیشتر مقدمات کی نئی تاریخیں مقرر کر دیں۔ وکلاء کی ہڑتال کے باعث صوبے کے دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے افراد اپنے مقدمات کے سلسلے میں پریشانی کا سامنا کرتے رہے۔ کوئٹہ کے علاوہ پشین، چمن، یوب، مستونگ، قلات، تربت، گوادر اور دیگر اضلاع سے بھی وکلاء نے عدالتوں کا مکمل بائیکاٹ کیا۔ اور اب خبریں ہوں گی آزاد کشمیر سے۔
मुजफ्फराबाद में मुहाजिरीन जम्मू और कश्मीर ने भारतीय यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पर मनाते हुए एहतजाजी रैली निकाली। गढ़ी पंथ से सेंट्रल प्रेस क्लब तक निकाली गई इस एहतजाजी रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। रैली से खिताब करते हुए अमीर जमातुद्दावा आज़ाद कश्मीर मौलाना अब्दुल अजीज अलवी का कहना था कि कश्मीरियों ने उनके जमहूरी हक को गज़ब करने वाले भारत को खुद जमहूरी कहलवान कैसे सकता है। जलसे में मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली बैरिस्टर सैयद इफ्तिखार अली गिलानी, मुहाजिर रहनुमा अजीज अहमद गजाली और दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुजाहिरीन ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि भारत को पसंदीदा मुल्क करार दिए जाने का फैसला वापस लेकर भारत के साथ तमाम तर ताल्लुकात ख़त्म किए जाएं। उन्होंने भारतीय हुकूमत से भी मुतालबा किया कि सैयद अली गिलानी पर आयद पाबंदियां ख़त्म की जाएं। कराची से खैबर तक में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप रहिएगा वक्त के साथ।